आसनसोल संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस द्वारा ऐतिहासिक जीत की खुशी में जहां क्षेत्र के नागरिकों के साथ साथ दुर्गापुर के एडिशन रोड इलाके में एससी सेल 1 नंबर ब्लॉक की ओर से जमकर उत्साह मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुषों ने अबीर लगाकर जीत की बधाइयां दी एवं आतिशबाजी और मिठाइयां भी वितरित की गई। खुशी के इस पल में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष राजीव घोष, छात्र नेता इमरान खान, एससी सेल 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष शेखर राम ने यह जनता की जीत बताई। আজকে তো আসানসোলে একটা জিত হয়েছে, এটা নিয়ে মানুষের উৎসাহ খুবই। আপনার বক্তব্য কি আছে এটার মধ্যে একটু বলতেন? না, স্বাভাবিক ব্যাপার, কেননা আসানসোল আমরা তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমরা আসানসোল লোকসভা ভোটে কোনোদিনই জিততে পারিনি। এই প্রথমবার আমরা আসানসোল দখল করলাম। বাংলার মানুষের রায় মমতা ব্যানার্জির সাথে আছে, এটা আবার প্রমাণিত হলো। তো সেটা স্বাভাবিকভাবে আমরা প্রত্যেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আনন্দিত। আজকে আমরা এখানে এসেছি আমাদের 1 নম্বর ব্লক এসসি এসটি সেলের তরফ থেকে শেখর আমার ভাই আয়োজন করেছে। যদিও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বিজয় মিছিলের ক্ষেত্রে প্রশাসন থেকে এবং দলীয় তরফ থেকে, কেননা আগামী পরশু থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শুরু, সুতরাং দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা সেগুলো থেকে বিরত থেকেছি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু ছোটো করে একটা আনন্দ অনুষ্ঠান এখানে করেছে। আজকে আমরা সবাই খুশি, সবারই আনন্দের দিন। আগামী দিনের মানুষের কতটা আপনারা পাশে থাকবেন? আজকে যে আসানসোল একটা ঐতিহাসিক হয়ে গেল, আগামী দিনে কি এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আপনারা নেবেন? দেখুন, নতুন করে আর চ্যালেঞ্জ নেওয়ার কিছু নেই, কেননা তৃণমূল কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করার মতো পশ্চিমবঙ্গে এখন কোনো রাজনৈতিক দলই নেই। আর এটা প্রথম নয়, আমরা আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতি তৃতীয়বার, থার্ড টাইম পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আস্থা রেখেছেন শুধুমাত্র মানুষের পাশে থাকার জন্য এবং মানুষের হয়ে কাজ করার জন্য। মানুষ নিশ্চিন্তে ওনার হাতে দায়িত্ব সঁপে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। সুতরাং আগামী দিনেও আমরা যেভাবে বিগত দিনে দিদির নির্দেশে, দিদির লক্ষ্য বিচল থেকে আমরা যেভাবে কাজ করেছি, মানুষের পাশে থেকেছি, আগামী দিনেও সেইভাবেই থাকবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के खासकाजोड़ा कोलियरी सीएमसीएचएमएस कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के ऐतिहासिक जीत की खुशी में सीएमसीएचएमएस और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने अबीर गुलाल खेलकर होली मनाई। शत्रुघ्न सिन्हा के ऐतिहासिक जीत की खुशी पर समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां भी दी। इस संबंध में सीएमसीएचएमएस के ईसीएल वेलफेयर बोर्ड सदस्य व तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला सचिव तथा जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया ने कहा कि यह जीत राज्य की मुख्यमंत्री वह तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी की जीत है और मंत्री मलय घटक के मेहनत का नतीजा है कि आसनसोल लोकसभा के 6 विधानसभा में बम्पर जीत हासिल हुई है। इस अवसर पर मनोज नौनिया, प्रधान पान केष्टो नौनिया, प्रताप कुमार, जितेंद्र नौनिया, इंद्रजीत नौनिया और जवाहर नौनिया तथा समस्त तृणमूल कांग्रेस के सदस्यगण मौजूद रहे।
जीत के बाद क्या बोलना चाहते हैं? उम्मीद थी आपको कितनी बड़ी जीत मिलेगी तृणमूल को? कहाँ से शुरू करें, कहाँ शेष जाके करें, सोचना पड़ता। बहुत एक अच्छा शायर में लिखा है, शायरी में लिखा है, काटे नहीं कटते लम्हे इंतजार हैं, और नजरें बिठाए बैठे थे आज के रिजल्ट को इंतजार। ये रिजल्ट जो है ऐसा होगा हम लोग कभी सोचे नहीं थे। कोई भी तृणमूल के कार्यकर्ता जो है हम लोग नहीं सोचे थे कि इतनी बड़ी जीत होगी। इस जीत के लिए सबसे पहले अपने जो हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सभानेत्री हैं ममता दीदी को बधाई देते हैं। उनकी अथक प्रयास, उनकी अथक सोच, चिंता धारणाएँ जो आवाम के लिए है, उनकी सोच, उनकी चिंता धारणा और आवाम के लिए थिंकिंग करते हैं, ये विजय, ये जीत उनके लिए है। दूसरी जो सबसे बड़ी सोच ये भी है, जो हमारे स्टेट तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के महामंत्री भी हैं, हमारे अभिषेक बनर्जी जी हैं, हमारे स्टेट लीडरशिप हैं, और हमारे पश्चिम बर्धमान के लीडर भी हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं हमारे गठन जी, जिन्हें हम तो अपने तौर पे बर्धमान जिला और गार्जियन समझते हैं। हमारा उज्ज्वल उपाध्याय जी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे विधान उपाध्याय जी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं तापस बनर्जी जी। हमारा जो है आपको पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं हमारे नारायण चक्रवर्ती जी, जिनका बहुमूल्य योगदान रहता है। हमारा जमुरिया क्षेत्र के विधायक हैं श्री नारायण हरिराम सिंह जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इन सारे योगदान को सामने रखकर बहुमूल्य जिम्मेदारी जो है हमारा जितने भी तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बर्धमान। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाव थाना क्षेत्र के परासकोल जंगल में बीती रात 2 बजे के आसपास परशुराम तुरी के घर में चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर ली। चोरी की घटना बनबहाल पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद फाणी प्रभारी रामजुर रहमान घटनास्थल पर पहुंचकर चोरी की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में गोपाल तुरी ने कहा कि चोरी के वक्त घर पर कोई नहीं था, सभी परिवार शादी में गए हुए थे। जब मैं रात 2 बजे वापस आया तब मैंने देखा कि 2 लोग मेरे घर से निकल रहे हैं। मैंने उनका पीछा किया पर वो लोग जंगल में भाग निकले। उन्होंने कहा कि घर से लगभग 1.25 लाख रुपए कीमती के सोने जेवरात की चोरी हो गई है। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो न जाने और कितनी कीमती चीजें चोरी हो जाती। उसके बाद रात को ही चोरी की घटना की जानकारी बनबहाल पुलिस को दी गई। रात को ही बनबहाल फाड़ी आईसी पहुंची और चोरी की जांच शुरू कर दी। रात में करीब 1:45 बजे करीब में जब मैं अपने घर कहीं बाहर गया था खाना खाने के लिए, भोज खाने के लिए गया था, तो 1:45 बजे करीब में जब घर आया तो उसके बाद वहाँ पे देखा कि 2 जन मतलब दीवार कूदा। दीवार कूदने के बाद हम लोग को आशंका हुआ कि हमारे घर में चोरी हुआ है। उसके बाद हम घर खोल के देखे तो देखा घर का ताला टूटा हुआ था, अलमारी का ताला टूटा हुआ था, और अलमारी में लॉकर में सोना का कुछ जेवर उबर था। पैसा तो था लेकिन पैसा चोरी नहीं करने सका। जेवर जो था वो मोटा मोटी 1 लाख 1.25 लाख रुपये करीब का था, और जेवर तो चोरी हुआ है। लेकिन चोरों को पकड़ने नहीं सके क्योंकि थोड़ा दूर में जाके थोड़ा सा जंगल पड़ता है, वो जंगल में घुस गया। तो फिर हम लोग आगे छानबीन। कितना बजे रात की घटना है? कितना बजे रात की घटना है? करीब 1:45 बजे थे। हाँ, उस समय हम बनवाल आईसी को फ़ोन किए तो सर 5 मिनट के अंदर में वो चले आए। उसके बाद उन्होंने छानबीन किया अपना, फिर उसके बाद वो बोले कार्रवाई करेंगे।
हाँ मेरे मामा के घर में। नहीं हम मेरे घर में तो कोई नहीं था। वो शादी के देवघर में शादी था तो वो लोग गांव गए हुए थे, मैं सिर्फ था। तो हमको भी आज जाना था लेकिन रात में चोरी हुआ तो हम लोग जाने नहीं सके। अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया तो वो फिर वापस आए। तो घर में कुछ मतलब हम तो 1-1.25 लाख रुपए अनुमान लगा रहे थे, लेकिन घर में बोल रहे थे कि उससे ज़्यादा हैं। दूरी में था, हम लोग से दूरी में था, मोटामोटी चेहरा नहीं देख पाए। चेहरा नहीं देख पाए। वो उल्टा वो मतलब हम लोग देखने के बाद वो जा रहा था, उसके बाद जब हम लोग हल्ला लग गया हम लोग देखभाल किए, भागने लगा वो। कितना आदमी था वो लोग? हम लोग तो 2 आदमी को देखा। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 3,03,209 वोटों से तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल कर टीएमसी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वहीं देंदुआ ग्राम पंचायत में भी पहली बार 8 बूथों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। देंदुआ आंचलिक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि यह जीत देंदुआ अंचल के हर एक लोगों की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उन्नति कार्य और उनकी योजनाओं को देखते हुए लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता मोबिन खान, बाबाई घोषाल, युवा नेता विजय सिंह सहित कई तृणमूल कर्मी उपस्थित थे। তো মিডিয়া আপনারা ভালো করে জানেন, সেটা হচ্ছে আমাদের পিএইচির মন্ত্রী, ওনাকে নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ব্লকে মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পটা গেছে। দেন্দুয়া অঞ্চলে যে জলের সমস্যা, হোদলা সহ মাথানবাড়ি, ধানড়ি, সিধাবাড়ি, লেফট ব্যাঙ্ক যে সমস্যাটা, এই সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্যে ইতিমধ্যে বাঁশকেটিয়াতে একটা ওভার ট্যাঙ্ক হবে এবং সমস্ত জায়গায় জল দেবে, এরকম একটা স্যাংশন হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি স্যাংশন হবে, এটার জন্য আমাদের মাননীয় বিধায়ক বিধানবাবু চেষ্টায় আছেন, এটা সফল হবে, তাড়াতাড়ি মানুষ জল পাবে। বিজেপি তখন জিতেছিল, কিন্তু এই ভোটে বিজেপি যা ভোট পেয়েছিল তার থেকে অনেক পিছনে বিজেপি চলে গেছে। প্রত্যেকটা বুথে আপনারা দেখবেন 3টা ফিগার কোথাও পার করতে পারেনি। আর তৃণমূলের পক্ষে যা ঐতিহাসিক জয়, সেটা হচ্ছে প্রায় 2,500 ভোটে দেন্দুয়া জিপিতে তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রথম জয়। এই জয়টা আমরা এখানকার জনগণ, আমাদের পার্টির কার্যকর্তা, নেতা নেত্রীদের, আমরা এই জয়টাকে তাদের জন্য উৎসর্গ করছি। আচ্ছা, এই আসানসোল লোকসভায় তৃণমূলের ঐতিহাসিক জয়, এই নিয়ে কি বলবেন? আসানসোলে লোকসভার উপনির্বাচনে যে ঐতিহাসিক জয়, এটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির যে প্রকল্পগুলো গরিব মানুষের যেভাবে উপকার হচ্ছে, এই প্রকল্পের উপকারিতাকে মানুষ সামনে রেখে বিপুল ভোটে আসানসোলে আমাদের প্রার্থী ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা, তাকে জয়যুক্ত করেছেন প্রায় 3 লক্ষ ভোট। প্রথমবার এই জয় এলো দেন্দুয়া পঞ্চায়েতে, যেখানে দেখা গেল প্রত্যেকটি বুথে তৃণমূলের জয় হলো। কি ম্যাজিক চললো? এটা জনগণের ম্যাজিক। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সহ যে বিভিন্ন প্রকল্প, এটা বড় ম্যাজিক। আমাদের বারাবণীর বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা গ্রামের মানুষের সঙ্গে যে যোগাযোগ, প্রত্যেকটা মানুষের দুঃখে সুখে যে দাঁড়ানো, তার এটা ম্যাজিক আমি মনে করছি। কি বলবেন সাধারণ মানুষকে? দেন্দুয়ার 9টি বুথের মানুষকে পার্টির পক্ষ থেকে নমস্কার জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি। এবং যেভাবে এই প্রথমবার দেন্দুয়ার 8টি বুথে জনগণ তৃণমূলকে বিপুল ভোটে সমর্থন জানিয়েছেন, সেটা কৃতজ্ঞতা রইল। এবং এখানকার মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা, ওই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার জন্যে রাত দিন আমরা পরিশ্রম করে তাদের আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি দাঁড়ানোর আমরা চেষ্টা করব। এই এলাকার ডেভেলপমেন্ট, আমাদের এই এলাকার
ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টটাকে করার জন্যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, আমাদের মেয়র, আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে আমরা আবেদনে যাব, যেরকম এই তেন্দুয়া অঞ্চলকে একদিকে শিল্পাঞ্চল আর একদিকে ট্যুরিজম গড়ে উঠে এখানকার বেকারত্বের যে জ্বালা সেটা কম হয়, এই লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের দেন্দুয়া জিপিতে যেমন দেখা যাচ্ছে কি বিরোধী বলে কিছু নাই, তাও একটা ভোট পার্সেন্টেজ দেখছি বিজেপির একটা ভালো ভোট পার্সেন্টেজ, এটা কীভাবে দেখছেন? দেখুন, আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে গত বিধানসভা নির্বাচনে দেন্দুয়া যে জিপি এলাকা তার মধ্যে 8টি বুথ বিজেপি জিতেছিল, কিন্তু আপনারা এটাও জানেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, जिसके बाद जामुड़िया में भाजपा पार्टी दखल करने का आरोप सामने आ रहा है। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत वार्ड नंबर 8 के नागेश्वर कोलियरी इलाके के बंद पड़े सतग्राम एरिया महाप्रबंधक के बंगले में बीजेपी की तरफ से पार्टी कार्यालय बनाया गया था। आरोप के अनुसार रविवार सुबह वहां से भाजपा के झंडे बैनर हटाकर तृणमूल कांग्रेस अपने पार्टी के बैनर झंडे लगा दी, जिसे लेकर उत्तेजना का माहौल व्याप्त हो गया। घटना की जानकारी जामुड़िया थाना पुलिस को मिलते ही एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंचे और किसी तरह मामले को संभाला। वहीं आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक सह आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल भी घटनास्थल पहुंची और अपने कार्यकर्ताओं से इस मामले में जानकारी हासिल की। अग्निमित्रा पाल ने पुलिस से गुस्से में सवाल किया कि चुनाव के बाद जिस चीज की आशंका थी वो शुरू हो चुकी है, पुलिस इस मामले में सचेत क्यों नहीं थी, इसकी जवाबदेही पुलिस को देनी होगी। हालांकि पुलिस अधिकारी बार बार विधायक को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वे लोग तुरंत घटनास्थल पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री छवि के लाठी मारा होच्छे, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিকে ছেঁড়া হচ্ছে। আপনাদের লজ্জা করে না? আপনাদের লজ্জা করে না? আপনারা ইন্ডিয়ান পুলিশ হয়ে কাজ করছেন। একটা গ্যাদারিং হয়েছিল, তাহলে আপনারা কি করছিলেন? সেটাকে বোথ সাইড করছে। আমরা পুলিশকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, আজকে তাহলে ফ্ল্যাগ গুলো কোথায় গেল? যে অবস্থাতে এসে আমরা ফ্ল্যাগ গুলো কোথায় গেল? সেটা বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না? আমাদের কাছে ছিল না, সেই ছবি আমাদের কাছে ছিল না, সেই ছবি আমাদের কাছে ছিল না। আমরা যে অবস্থায় দেখেছি একটা গ্যাদারিং বোথ সাইডে ছিল, বলা হয়েছে উত্তেজনা কমো, গ্যাদারিংটা সরাও, এইটা বলা হয়েছে, এর বাইরে কিছু নাই। আপনি ছিলেন কিনা জানি না, আপনারা আমাদের ছেলেদের বলছেন এখান থেকে সরতে। সবাইকে সরতে বলা কেন সরবে? আমাদের ছেলে কেন সরবে? আমাদের ছেলে কেন সরবে? भाजपा नेत्री और विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस दौरान दावा किया है कि राज्य भर में चुनाव के बाद से हिंसा जारी है। हर बार के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद टीएमसी विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं समर्थकों पर हमला करती है, जो इस बार के चुनाव में भी जारी है। अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल के जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह और अन्य विधायक सहित तृणमूल कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से मामले को देखने की अपील की, ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा घटना न हो। ব্যানার ফেস্টুন সেগুলো কোথায় গেল? আমাদের অফিস যেমন ছিল, আমি প্রশাসন এবং তৃণমূলের নেতৃত্বের কাছে অনুরোধ করব, আমাদের যেরকম ফ্ল্যাগ লাগানো ছিল সেগুলো আবার লাগিয়ে দিন। এটা একজন নেত্রী আর একজন নেতাকে বলছি, অনুরোধ করছি, যেমন ছিল তাদের লাগিয়ে দিন, যাতে আগামী দিনে আমাদের যেন কোনো রকম আরো অশান্তি যেন সৃষ্টি না হয় হয়েছে। এবং এমনকি ওখান থেকে আসতে আমার কিছু সময় লাগবে, আমি বারবার বলছি আমার কার্যকর্তা সাধন রাউতকে, সাধন মাঝিকে, যে আপনি যে পুলিশ আছে তার সাথে কথা বলান। কিছুতেই সে কথা বললো না, কথা বলতে চাইনি, আমাদেরকে বার করে দিচ্ছে এখানে। কিছুতেই কথা বলবে, বলছে আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে যান। আরে কেন বেরোবো? এটা তো আমাদের পার্টি অফিস, আমরা কেন বেরোবো? এবার কদিন বাদে বাবা যেরকম বলছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন, রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন, দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলবেন, সবই শুনতে হবে আপনাদের। আমাদের পার্টি অফিস, আমরাই বেরিয়ে যাব। কি চাইছেন আপনারা? বিজেপিকে শেষ করতে চাইছেন? কেউ বিজেপি করবে না, খুন করে দিন, লোক পাঠিয়ে। আপনারা তো অনেককেই মার্ডার ফার্ডার করেন, আমাদের
আমাদেরকেও মার্ডার করে দিন, শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। আপনি কোনো তৃণমূলের ফ্ল্যাগ কোনো পোস্টার কি আমি 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 পাঠিয়ে দিচ্ছি ভিডিও আপনাদেরকে করে দিচ্ছে টিএমসি, সমস্ত ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছিঁড়ে লাত মেরে বাইরে করে দিয়েছে। সেই জায়গায় স্থান পেয়েছে তৃণমূলের পতাকা, সেই জায়গায় এখানে সম্মানে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছবি দিয়ে। আমরা কি এই রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করছি? আজকে সমস্ত কিছু ক্যারিয়ার, কাজ, সংসার সব কিছুকে ছেড়ে আমরা সবাই যে কাজ করছি এই নোংরা রাজনীতি করার জন্য। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবিকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে বিজেপির পার্টি অফিসে, আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিকে লাত মেরে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা তো এটাই শিখেছি যে যদি আপনি কাউকে সম্মান দেন তাহলে আপনি উল্টে সম্মান পাবেন, কিন্তু এখানে তা দেখতে পাচ্ছি না। কালকে ভারতীয় জনতা পার্টি হেরেছে বলে আজকে আবার সেই পোস্টপোল ভায়োলেন্সের মতো যা 2021-এর 2 মে দেখেছিলাম, আজকে আবার সেই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, একই ঘটনা। এত অসহিষ্ণুতা কেন? আর নেতৃত্ব কি করছে? টিএমসির নেতৃত্ব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এই জেলার এমএলএ সাহেব হরিরাম সিংজি, পাশের সব এমএলএরা টিএমসি, তারা কি করছেন? আপনারা আপনাদের কর্মীদের একটু সংযত হতে শেখাচ্ছেন না কেন? আমরা তো কোনোদিন বলি না যে টিএমসির পার্টি অফিস গিয়ে দখল করো। আমার প্রধানমন্ত্রী তো কোনোদিন এই শিক্ষা দেননি যে আমরা কোথাও যদি জিতি তাহলে গিয়ে তার সেই পার্টি অফিস দখল করো, যে টিএমসি করছে তাকে মারো, তাকে ধরো। আমরা তো কোনোদিন এই শিক্ষা পাইনি। আমি শিওর যে আপনারা কোনোদিন এই শিক্ষা পাননি। তাহলে আপনারা স্ট্রিক্টলি কেন আপনাদের কর্মীদের বলছেন না? আপনাদের এখানকার যে কাউন্সিলর, কি নাম তার, কারত অধিকারী মহাশয়, তিনি এই কাজটা করলেন। মদ্যপ অবস্থায় তিনি এসে আজকে 500 জন তৃণমূলকে নিয়ে এসে তিনি পার্টি অফিস ভাঙচুর করছেন, আমাদের বিজেপি পার্টি অফিস। একটু সংযত হতে শেখান। আপনাদেরই একজন বিধায়ক বলেছেন, এক হাতে তালি বাজে না। আপনারা যদি এত অসহিষ্ণু হন, আমরাও তো হতে পারি, আমরাও তো তার পাল্টা জবাব দিতে পারি। তাতে লাভ কি হবে? কিছু লোকের প্রাণ যাবে, কিছু লোক মার খাবে, অসুস্থ হবে। আমরা তো তা চাই না। আমরা তো ডেভেলপমেন্টের জন্য এখানে কাজ করতে এসেছি। এগুলো বন্ধ করুন। শীর্ষ নেতৃত্ব, টিএমসি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে আর্জি রাখছি, আমি আরেকজন নেত্রী হিসেবে আপনাদের আর্জি রাখছি, আপনারা এগুলো বন্ধ করুন। আপনাদের কর্মীদের বলুন সংযত হতে। আপনাদের পার্টি অফিসে আমাদের কোনো কার্যকর্তা গিয়ে কোনো কিছু করবে না। আপনাদের কর্মীদের বলুন আমাদের পার্টি অফিসে যেন হাত না দেয়। वहीं दूसरी ओर इस विषय पर वार्ड नंबर 8 के टीएमसी पार्षद सुब्रतो अधिकारी उर्फ राणा से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस स्थान में कोई भाजपा पार्टी कार्यालय था ही नहीं। शाम होते यहाँ पर जुआ खेलना, शराब पीना जैसे असामाजिक कार्य होते हैं। चुनाव में हारने के बाद भाजपा टीएमसी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। टीएमसी इतनी भारी मतों से चुनाव जीती है जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कुछ बाहरी लोग आकर यहाँ अशांति फैलाना चाह रहे हैं, जिस पर पुलिस को अंकुश लगाने के लिए कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि भाजपा के आरोप झूठे हैं और भाजपा उम्मीदवार लगातार सब चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए वो चर्चा में रहने के लिए बौखलाहट में इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। এখানে হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন, কি বলবেন? প্রথমত অগ্নিমিত্রা পাল যে কথাটা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে আমি কখনোই এই এলাকার সমস্ত মানুষ জানেন, 8 নম্বর ওয়ার্ড সহ আমার পাশাপাশি যে সমস্ত গ্রাম আছে, এলাকার লোক আছে, সবাই জানে যে আমি একদম একটা সুপারিশ আমার নেই। তো প্রথমে যিনি অভিযোগটা করেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর যে কথাটা বলছে যে ওই যে পার্টি অফিসে দখল কথা, আমার নিজস্ব পার্টি অফিস আছে এবং আমার একটা নিজস্ব কাউন্সিলর অফিস অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। তো পরের পার্টি অফিস দখল করা আমাদের কোনো ইচ্ছা বা নেই। কারণ আমরা যদি পার্টি অফিস দখল করার চেষ্টা করতাম 2021 সালে আমরা যে বিধানসভায় জিতেছি তখনই করতে পারতাম। আমি আমার ভোটে জেতার পর আমি দখল করতে পারতাম। আজকে শত্রুঘ্ন সিনহা ভোটে জিতেছে বলে কি আমার পার্টি অফিসটা দখল করতে, এই ধরনের মানসিকতা আমাদের নাই পার্টি অফিস দখল করার। ওই পার্টি অফিসটা ওদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপার আছে এবং ওই পার্টি অফিস বলে কিছু হয় না। ওইটা সম্পূর্ণ একটা জুয়া মদের ঠ্যাক চলে। ওখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু ছেলে আসে, সন্ধ্যা হলে ওখানে মদ আর জুয়ার আড্ডা হয়। পার্টি অফিস নামে চলে। কখনো কোনো বড় নেতারা আসে একবার করে অফিসটা খুলে। আর ওই এলাকার সমস্ত মানুষের দাবি যেটা একটা ইসিএলের বড় কোয়ার্টার ম্যানেজার বাংলো, সেখানে অনেক মানুষের
উপকার হয় ওখানে, ম্যারেজ থেকে শুরু করে আরও অনেক সাধ্যে আরও অনেক ঘটনা ওখানে যাতে হয়, মানে এই সমস্ত সামাজিক কাজ যাতে হয়, সে সমস্ত মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা। এবং কিছু মানুষ আছে যে আমাদের ঝান্ডা নিয়ে হয়তো এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছে, কিন্তু আমরা খবর পাওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসি এবং আমরা যদি আমাদের কেউ দিয়েছিল আমরা প্রশাসনকে বলেছি আমাদের ঝান্ডা ফান্ডা যা আছে আপনারা হাঁটিয়ে দেন, আমরা এইসব ঝামেলার মধ্যে নেই। কিন্তু ওদের কিছু উচ্ছৃঙ্খল 2-4 জন আছে যারা এলাকার উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে, হ্যাঁ, এবং মানুষের সহানুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিছু বাইরের থেকে লোক নিয়ে এসে এখানে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছে। আমরা পুলিশকে বলেছি স্টেপ নেওয়ার জন্য, যে এই সমস্ত যাতে বাইরের থেকে লোক এসে এখানে যেমন উত্তেজনা সৃষ্টি না করে। এলাকার শান্তি এলাকা, কোনোদিন কোনো ভোটের ঝামেলা কখনো হয়নি, কোনো গণতান্ত্রিক হরণ এখানে হয়নি। এখানে মানুষ গণতন্ত্র নিয়ে ভোট দেয়, এখানে কখনো ভোটে কারচুপি হয়নি। কাজে আমার এলাকার শান্তি আছে, শান্তি থাকবে। কিন্তু বিজেপির যদি কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি এসব ঘটনা ঘটে, আমরা প্রশাসনকে বলবো তাদের এগেনস্টে যা পদক্ষেপ নেবা তারা নেবে। আপনার নামটা একটু বলুন। সুব্রত অধিকারী, 8 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। स्वरा श्रुति म्यूजिक एकेडमी दुर्गापुर का वार्षिक 15वां सम्मेलन बाकुड़ा रविंद्र भवन में संपन्न हुआ। मौके पर कोलकाता, मुंबई से नामी संगीत कलाकारों द्वारा प्रतिभावान कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा अपनी संगीत प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया गया। मौके पर एकेडमी के कर्णधार श्रीकांत मुखोपाध्याय का कहना है कि एकेडमी के छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए वार्षिक समारोह के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारी संस्था का जर्मनी में भी केंद्र है। बाकुड़ा शहर एवं मानकनाली में भी केंद्र खोला गया है, जहां संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता है। मौके पर रूपक मुखोपाध्याय, संदीप बंदोपाध्याय, गौरव चट्टोपाध्याय, उज्जवल राय, अजय सिंघानिया और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। কি আয়োজন করেছে এবং কি শিল্প মানে গানের শিল্প? এটা আমাদের 15তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান আর কি। তো এতে আমাদের কলকাতা থেকে এবং বম্বে থেকে সমস্ত প্রখ্যাত শিল্পীরা এসেছেন এবং তাদের পারফরমেন্স তারা সহযোগিতা করছেন বাচ্চাদের সাথে। যেমন প্রখ্যাত ফ্লুট বাদক আমাদের শ্রী রূপক মুখোপাধ্যায়, ভোকালিস্ট শ্রী সন্দীপ ভট্টাচার্য, হারমোনিয়াম বাদক শ্রী গৌরব চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত তবলাবাদক শ্রী উজ্জ্বল রায়, গিটারিস্ট ফ্রম বম্বে শ্রী অজয় সিংঘানিয়া, এনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন আমার এই অনুষ্ঠানটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। আর আমরা আজ দীর্ঘ 15 বছর এইভাবে আমাদের একাডেমি চলছে এবং বিদেশেও আমার একাডেমির ব্রাঞ্চ আছে জার্মানিতে, যেটা নাম হচ্ছে সুর সঙ্গম। আজকে এখানকার কোন মানে ছেলেমেয়েরা গাইছে তারা? আমাদের বাঁকুড়ার বাঁকুড়ার ব্রাঞ্চ, আমাদের এখানে ব্রাঞ্চ চলছে লাস্ট 1 ইয়ার ধরে। এটা হচ্ছে শাহানা পল্লীতে আমাদের ব্রাঞ্চ এবং মানকানালি গ্রামে আমাদের একটা ব্রাঞ্চ শুরু হয়েছে এবং এই বাঁকুড়ার সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা এবং আমাদের বাঁকুড়া সিটি থেকেও সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসছে এবং গানের তালিম নিচ্ছে এবং তারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৈরি হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আপনি প্রতিষ্ঠানের? स्वरश्रुति म्यूजिक एकेडमी दुर्गापुर। बाकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
मेदिनीपुर और झाड़ग्राम सफर के बाद रविवार राज्य पुलिस डीजी मनोज मालवीय बांकुड़ा पहुंचे। रविवार सुबह 11 बजे बांकुड़ा पुलिस लाइन पहुंचने के बाद राज्य पुलिस डीजी वर्चुअल माध्यम से विष्णुपुर थाना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस के उच्च पदाधिकारियों को साथ लेकर बांकुड़ा जिले के माओवादी परिस्थिति को देखते हुए एक बैठक की। बैठक में बांकुड़ा जिला के हर एक थाना के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर आलोचना की गई। इस दौरान बांकुड़ा डीआईजी, जिला पुलिस सुपर सहित पुलिस के पदाधिकारी उपस्थित थे। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट। আজকে আমাদের এখানে অনারেবল ডিজি অ্যান্ড আইজি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যার এসেছিলেন, এসে বিষ্ণুপুর থানার উদ্ঘাটন হলো। বিষ্ণুপুর থানার নতুন বিল্ডিং, যেটি প্রায় প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স টাইমের 1951-এর বিল্ডিং ছিল, সেটা আজকে নতুন বিল্ডিং উদ্বোধন হলো। এবং সেই উদ্বোধনের পরে আজকে আমাদের জেলার সামগ্রিক বিষয় উনি ওভারঅল স্টক নিলেন। ডিফারেন্ট ওসিআইসিসরা এবং এসডিপিও ডিএসপি সব ছিল, আমাদের কাছ থেকে জেলার ব্যাপারে শুনলেন, প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস, ল অ্যান্ড অর্ডার, এভরিথিং আমরা ওনাকে ব্রিফ করেছি। উনি সেটা শুনেছেন এবং নেক্সট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন। স্পেসিফিক কিছু নেই, আমরা সব কিছু ব্যাপারে উনি জিজ্ঞেস করেছি। না, হাই অ্যালার্ট তো জারি করা হয়েছে জঙ্গলমহলে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিছু যদি স্পেশাল আজকে জেলার সমস্ত বিষয় উনি জিজ্ঞেস করেছেন, সমস্ত বিষয় আমরা ওনাকে ব্রিফ করেছি এবং তার মতো নেক্সট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। বিষ্ণুপুর থানাকে দেখলাম যে নতুনভাবে বিভিন্ন আমাদের বিষ্ণুপুর একটা কালচারাল হাব, এটা একটি কালচারাল ইন্সপিরেশন প্লেস। তো আমরা চেষ্টা করেছি বিষ্ণুপুরের যে নিজস্ব শৈলী, তার যে নিজস্ব আঙ্গিক, সেটাতে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরার জন্য বিষ্ণুপুর থানার মধ্য দিয়ে। তো সেইভাবেই আমরা বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন আর্কিটেকচার এবং আদার্স থিং যেটা তার লোকালি ইন্সপায়ার করা যায়, লোকালি জিনিসটাকে আমরা তার সেই থানার মধ্যে, ইটস লাইক এটা পাবলিকের জন্যই থানাটা আছে, তো সেটাকে যাতে আরও ব্রডলি মেসেজটা দেওয়া যায় সেই জন্য একটা আমরা ওটা বিষ্ণুপুর থানাটাকে একটু অন্যভাবে অন্য আঙ্গিকে সাজিয়েছি। জঙ্গলমহলকে নজরদারি আরও বেশি বাড়ানো হচ্ছে। আজকে উনি ডিজি অ্যান্ড আইজি স্যার সমস্ত বিষয় শুনেছেন এবং তার নেক্সট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন। ব্যবস্থা নেওয়া সমস্ত বিষয় উনি শুনেছেন এবং সমস্ত বিষয় শুনে উনি নেক্সট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন। নাকা কি আরও বাড়ানো হবে এবার? সমস্ত বিষয় উনি শুনেছেন। ঠিক আছে, ওকে, চলো। PV News।